امن معاہدے پر ایک اور وار، دشمنوں کی کوششیں پھر ناکام، امدادی سامان لے جانے والے سرکاری قافلے پر فائرنگ، ڈی سی کرم جاوید اللہ محسود سمیت 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی، 3 ماہ بعد جانے والے امداد پھر معطل، امدادی سامان میں اشیاء خورونوش اور ادویات شامل تھیں، متاثرین پارا چنار کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، کرم پریس کلب کے باہر سخت سردی کے باوجود 16ویں روز بھی احتجاجی دھرنا، سیکیورٹی فورسز نے بگن کا محاصرہ کر لیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی کرم کے علاقے بگن میں سرکاری امدادی قافلے پر حملے کی مذمت، آصف علی زرداری کا امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی پر زور، وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈی سی اور دیگر زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی، کہا امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ قافلے پر فائرنگ، امن معاہدہ سربتاج کرنے کی سازش، فائرنگ کرنے والوں نے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کے لیے گھناؤنی حرکت کی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا فائرنگ کا واقعہ قابل مذمت ہے، زخمی ہونے والے ڈیپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کو ہوں، گورنر فیصل کریم کنڈی بولے ڈیپٹی کمشنر پر حملہ صوبائی حکومت کی نااہلی اور ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بگن فائرنگ میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اعلان، اعلیٰ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، گنڈا پور کا علاقے میں مکمل امن کی بحالی کے عزم کا اظہار، کہا امن معاہدے کے بعد اس طرح کے واقعے انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہیں، فریقین کے درمیان معاہدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کرم کے لوگ پرامن ہیں، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ زخمی ڈپٹی کمشنر کو سی ایم ایچ سے سرجری کے بعد پشاور منتقل کر دیا گیا، حالت خطرے سے باہر ہے، حملہ دہشت گردوں کی مذموم سازش ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کی بگن میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت، محسن نقوی نے کہا کہ ملک دشمن قوتیں امن معاہدے کو سبوتاج کرنا چاہتی تھیں، سرکاری گاڑیوں پر حملہ بزدل دشمن کی سوچی سمجھی سازش ہے، سیکیورٹی فورسز اور امن جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کی قدر کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کی رٹ ختم ہو گئی، کرم میں امن معاہدے کے باوجود ڈپٹی کمشنر پر حملہ قابل مذمت ہے، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ صوبائی حکومت کا فوکس صوبے پر کم اڈیالہ جیل کے قیدی پر زیادہ ہے، علی امین کو 2 ماہ میں ایک مرتبہ بھی کرم جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تربت کے علاقے ڈھنک میں مسافر بس میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 35 زخمی، 8 کی حالت تشویشناک، اطلاع ملنے پر امدادی ٹیمیں جائے وقوع پہنچ گئیں، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں مبینہ ہیر پھیر، چیئرمین انٹر بورڈ نے تحقیقات شروع کرا دی، نئے چیئرمین انٹر بورڈ شرف علی شاہ نے ذمہ داری سنبھالتے ہی سیکرٹری بورڈز کا اجلاس بلا لیا، معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت، کمیٹی انکوائری کر کے 1 ماہ میں طلبہ کی شکایت کا ازالہ کرے گی۔ سندھ میں ایک بدترین، کرپٹ ترین، بدعنوان ترین حکومت اور حکمرانی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے گزشتہ 16 سالوں سے۔ نفرت کا لیول دیکھیں کہ 67% کو فیل کرنے میں ہی آفت ہے، کیونکہ اب یہ 67% ریپیٹ کریں گے سارے پرچے، اس سے آمدنی ہوگی، سارے کالجز جامعات کو ختم کر دیں، اساتذہ کو فارغ کر دیں۔ کراچی میں 67% بچوں کو فیل کیا گیا، یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے، فاروق ستار سندھ حکومت پر برس پڑے، انٹر میں بچوں کے خراب ریزلٹس پر شدید تنقید، کہا یہ چنگیزی سوچ ہے کہ تعلیم ختم کر دو، آپ سارے کالجز گرا دیں، اساتذہ فارغ کر دیں۔ شہر میں بہتری آئی ہے، ابھی اور بہت ریکوائرمنٹ ہے، شہر کے مسائل بہت ہیں، وہ مسائل ہمارے کریٹ کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ مسائل دہائیوں کے ہیں۔ کراچی کے مسائل ہمارے پیدا کردہ رہیں، حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کچھ اداروں میں لوگ صدیوں سے ایکسٹینشن پر چل رہے ہیں، جنہ اسپتال ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے بغیر چل رہا ہے، پیر تک جنہ اسپتال کے سربراہ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو تقرری کر دوں گا۔ جسٹس امین الدین خان کی سپریم کورٹ تعیناتی، رجسٹرار آفس اعتراضات کے خلاف ان چیمبر اپیل سماعت کے لیے مقرر، جسٹس جمال خان مندوخیل 6 جنوری کو چیمبر میں اپیل پر سماعت کریں گے، سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ مرحوم نے آؤٹ آف ٹرن تعیناتی چیلنج کی تھی، درخواست میں سابق ججز مظاہر نقوی اور قاضی امین کی تعیناتی بھی چیلنج کی گئی تھی، رجسٹرار آفس نے 2020 میں اعتراضات عائد کر کے درخواست واپس کر دی تھی۔
केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 615 रन बनाकर आउट। रन्स का पहाड़ देखकर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 20 रन पर टॉप ऑर्डर रुखसत। शान मसूद के 2, कामरान गुलाम के 12 रन। सऊद शकील खाता खोले बगैर रुखसत हो गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, लोगों की कुल्फी जम गई। लवाड़ी टनल, कुमराट, वादी तीरा, चित्राल समेत दीगर इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सड़कें और मैदान परस्तान का मंजर पेश करने लगे। पहाड़ों पर गिरते रुई के गाले कुदरती हुस्न को चार चांद लगाने लगे। मुल्क भर से सयाह परवानों की तरह दीर बाला पहुंच गए। सयाहती मकामात पर मंचलों की मौजें। मुल्क में बारिश का एक और स्पेल दाखिल। मैदानी और बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। आज सबसे ज्यादा बारिश चित्राल में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे कम दर्जा हरारत गोपस में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। स्कर्दू के पहाड़ सुफैदी में नहा गए। वादी नीलम में भी बर्फ ही बर्फ। कराची वाले हो जाएं तैयार, आज रात से शदीद सर्दी पड़ने का है इम्कान। रात गए कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, खुश्की का खात्मा हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड लोगों के दांत बजा दिए। कल्लात और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला शुरू। एयर कमोडो रिटायर्ड एस सज्जाद हैदर इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। एयर कमोडो रिटायर्ड सज्जाद हैदर ने 1965 और 1971 की जंगों में भरपूर हिस्सा लिया। 1965 की जंग में पठानकोट एयरबेस पर हमले की क़यादत के लिए मशहूर थे। जंग के दौरान 4 भारतीय तैयारे और 11 भारतीय टैंक भी तबाह किए। एयर कमांडर रिटायर्ड सज्जाद हैदर की नमाज जनाजा क्रिकेट ग्राउंड एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में अदा की गई। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर तक कर्ज मिलने का इम्कान। 20 अरब डॉलर आलमी बैंक देगा। 20 अरब डॉलर के लिए आलमी बैंक के 2 ज़ेली इदारे मुल्क की मुआवनत करेंगे। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 बरस में 20 अरब डॉलर कर्ज देने के लिए रजामंद हो गया और रवा माह के वस्त में वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर्ज की मंजूरी मुतवक्किल है। कतर के करीब सबमरीन केबल की खराबी। बैनुल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली केबल खराबी के बायस इंटरनेट की रफ्तार में कमी। पीटीए का कहना है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुताल्लिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशा हैं। पीटीए निगरानी कर रहा है और टेलीकॉम सारिफिन को वक्तन फवक्तन आगाह करता रहेगा। सहूनी फौज के गजा पर वहशियाना हमले। रात से जारी जमीनी और फजाई हमलों में 93 फलस्तीनी शहीद और 200 से जायद जख्मी। गजा सिटी में घर पर हमले में 7 बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए। खान यूनस, अलबरीज और गजा सिटी में इमारत मलिया मेट, शुजाइया, जबालिया, नसीरात में भी बमबारी। हमास के अस्करी बाजू अल-कस्साम ब्रिगेड का भरपूर जवाब। इसराइल के 5 मरकावा वस्ती गजा में भी एक इसराइली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। इसराइली दहशतगर्दों को करारा जवाब। हमास की मज़ाहमती तंजीम अल-कस्साम ब्रिगेड ने 5 इसराइली टैंकों को निशाना बनाया। मगरबी जबालिया में एक मरकावा टैंक और मशरकी जबालिया में 4 टैंकों को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। वसती गजा में भी एक इसराइली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। रूस और यूक्रेन मध्य मुकाबले, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। रूसी फौज का अक्सक में यूक्रेनी अफवाज पर हमला। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 224 यूक्रेनी फौजियों को जख्मी या हलाक किया। भारी तादाद में फौजी तनसीबात को तबाह किया। 22 ड्रोन्स मार गिराए। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूसी फौज से 138 झड़पों में 1000 से जायद रूसी फौजी हलाक किए गए। अदाकारा को रिश्वत देकर खामोश कराने का केस। ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाए जाने का इम्कान। नौमुंतखब ट्रंप जेल नहीं जाएंगे बल्कि अपनी सदारती जिम्मेदारियां संभालेंगे। फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद सदारती हैसियत से काम करने वाले ये पहले अमरीकी सदर होंगे। ताहम इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। चीन में कोरोना वायरस के 5 साल बाद एक नया वायरस तेजी से फैलने लगा। 14 साल और उससे कम उम्र के बच्चे मुतासिर। नज़ला और कोरोना जैसी अलामात की शिकायत। सांस की बीमारियों में इजाफा। पाकिस्तान में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि WHO की तरफ से एडवाइजरी के मुंतज़िर हैं। जापान में दुनिया की सबसे उम्र रसीदा खातून 116 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। टोमिको अतुका वो हिस्पानवी खातून के मौत के बाद रवा साल ही उम्र रसीदा फर्द करार पाई थी। कोटद्दू में शादी की तकरीब में दुल्हा का तवील रुपयों का हार मेहमानों की तवज्जो का मरकज।
चच्चा ने भतीजे की शादी में 1 लाख रुपए करेंसी नोटों का 15 फीट लंबा हार तैयार कराया। हार को कई दोस्तों ने हाथों में उठा रखा था। वीकेंड पर शहर भर की बारबेक्यू की दुकानों पर रश। लाहौरियों ने बारबेक्यू की दुकानों का रुख कर लिया। दुकानदार कहते हैं जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है काम बढ़ जाता है। कड़ाके की सर्दी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा। बच्चे भी सर्दी में आइसक्रीम खाने पर बज़िद। आइसक्रीम खाने के शौकीन अफराद के लिए दुकानदार सर्दी में भी आइसक्रीम बनाने का इंतजाम करते हैं। और पाकिस्तानी अदाकारा नीला मुनीर खान रिश्ता-ए अज़दवाज में बन गईं। तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश। अदाकारा के शौहर का नाम मोहम्मद राशिद बताते हुए उनसे मुतालिक कई तफसीलात शेयर की गईं।